ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। 30/7/2025 मसीहा मुरली महावाक्य आमे मधुर संतान माने सबू बाबांकर शिक्षा पाइले। तथापि आउ थरे टिकिए तो बाबांक कथा शुणिबा। शिव ज्ञान की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी। आमे जेहेतु बाबांक ज्ञान शुणुछे आमको से कथा शुणिबाकू निश्चय बारंबार इच्छा हेउछे। सहजे कहती नद घस विद्या। जेते थर पढ़िबा बुझिबा पढ़ेइबा ए पाठरे सेते पक्का होई चलिबा। ज्ञान ही बाबांकर बेहद संपत्ति पाइबार चाबिकाठी। चाबिकाठी को सब बळे संभाली रखिबाकू काहाकू बा इच्छा न होउची। आसंतु आमे पुणी थरे बाबांक मुरली महावाक्यर गूढ़ रहस्य उपरे आलोकपात करी रस आस्वादन करिबा सह बुद्धि झोलाकू पूर्ण करिबा आ धारणा करी कार्य लगेइबा। बाबा तो प्रतिदिन माया प्रति सावधान हेबाकू कहउछंती। आज बाबा कहिले माया रूपी शत्रु आम सामनारे अछि। जदि मायारे छंदी होई जिबा तेबे निज भाग्य पूर्णछेद लगेदेबा। एई रावण राज्य रे राम संतान मानकर माया ही प्रधान शत्रु। बाबा आमको बहुत बड़ बड़ टाइटल देउछंती। आज कहले तुमे मो राजयोगी संतान। राजयोगी संतान आमे तो हेले किंतु आमर मुख्य कर्तव्य कौन से विषय भी बाबा आज कहीदे। आमर मुख्य कर्तव्य है पढ़िबा एवं पढ़ेइबा। आमे तो ईश्वरीय मत प्रतिदिन शुणुछे पालुछे। तेणु आमको कौन से जंगल को जीवा दरकार नहीं। आमे शिव बाबांकर संतान। से कौन आमको कष्टकर रास्ता बतेइबे ना कष्टप्रद दायित्व देबे। से कहले घरे बसी शांति रे बाबा को मने पकाओ। दुईटी शब्द अलफ ओ बे अर्थात बाबा एवं बाबांक संपत्ति। यही दुईटी शब्द रे संपूर्ण पाठ पढ़ा अंतर्निहित। तेणु से दुईटी अक्षर को आमे केबे भूलिबा नाही। बाबा कहले पाठशाला रे बाबा पिला को गुड मॉर्निंग कहउछंती। पिला माने मध्य बाबा को गुड मॉर्निंग कहउछंती। कहीं ना आमे जानीचे स्वयं परमपिता परमात्मा आम सम्मुखरे बसी पाठ पढ़ाउछंती। तेणु आमर डायरेक्ट कनेक्शन रहुछि। किंतु माया तो बाहर जगी बसीची। तेणु नुआ पिला माने जेते आसुछंती एई पाठशाला भितरे से प्रश्न पचारि पारंतिनी। किंतु तांको मनरे अनेक प्रश्न उठे। से माने भाबंती सत्ୟରେ कौन स्वयं परमपिता परमात्मा आसी पाठ पढ़ाउछंती। बाबा से कथा आज बुझेदेले। यही पाठ पढ़ा प्रकृत रे स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाउछंती। कहीं ना भगवान उवाच बोली मध्य लेखा अछि ना। भगवान तो निराकार। तेणु एक कथा समस्ते निश्चय बुद्धि रे ग्रहण न करि पारिले मन रे अनेक प्रश्न उठिबो। तेणु बाबा आमको कहले भल भाबरे पाठ पढ़ाउछंती बोली तुमे बुझ एवं अन्य मानकु मध्य या उपरे बुझाओ। बाबा कहउछंती जिए पूर्व कल्परे सत्ययुगी राजत्व नेइछंती बा राजा हेइछंती बा सत्ययुग रे जन्म ग्रहण करिछंती से माने आपे आपे एठाकू आसीबे। केबे भाबिबानी से आत्मा शुणिबाकू आसुथुला एबे काहेकि आउ आसुनी। आमे काहाकू धरिकी एठी रखी पारिबानी। एठारे तो बंची थाउ थाउ मरिबार अभ्यास करा जाउछि ना। बाबा पिलांकू पोष्यपुत्र भावे अडॉप्ट करूछंती। पिला माने पितामाता पाखक कौन पाई आसंती पैसा संपत्ति लोभरे आसंती। जणे साहुकार कौन जणे भिकारीर पोष्यपुत्र हेब कि। निश्चय साहुकार राजार अडॉप्ट संतान हेबाकू भाबिब। बाबा से कथा कहिले। सेमती बाबा बेहद संपत्तिर मालिक। जिए जेते धनशाली निजको भाबुना काहींकी सबुठारू धनशाली हेला शिव बाबा। जिए तांको जानिची जिए तांको संपत्ति को चिन्हिची जानिची सिए ही तांकर पोष्यपुत्र हेबा पाई आग्रह प्रकाश करिबो। पुणी बाबा आउ थरे भी कही दउछंती जे 5000 वर्ष पूर्वे जिए आसीथिले
ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ସିଏ ଆସିବେ, ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେବେ, ସେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ପୁଣି ବାବା ତାର ଗହିରା ରାଜ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ ହେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲନି, ରାବଣର ସେଇ ଶୂଦ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ରହିଲ। ଆମେ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ଶାସନରେ ରହି ଆତ୍ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେବତାରୁ ଶୂଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେବତା ହେବା। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ହେଇକି ଶେଷକୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ଚ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାବା ତ 84 ଜନ୍ମର କଥା କାହାଣୀ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଘୁରାଅ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ପୁଣି କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ କେମିତି ଦେବତା ହେବା, ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ବୁଝୁଛେ। ଅନ୍ୟମାନେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ପଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାୟାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେବା, ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେବା ଜାଣ। ମାୟା ତ ଜଗି ବସିଛି। ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା କାରଣରୁ କିଏ କିଏ ବି ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଫସିଯାଇ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ନା, ଚଢ଼ିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ, ଖସିଲେ ଚକନାଚୁର। ବାବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କ ସହ କେବେ ମିଶିଛ କି? ଏଇ କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଏ କାହାକୁ ପଚାରି ପାରିବେନି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ନିୟମ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅଛି, 5000 ବର୍ଷରେ ଡ୍ରାମା ପୁରା ହୁ ବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର। ଯିଏ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କ ସହ କେବେ ମିଶିଛ? ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇ ରାବଣ ଜେଲରୁ ଆତ୍ମା ସୀତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଏଇ ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛେ। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ହାତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର 8 ଭୁଜା, 10 ଭୁଜା, 12 ଭୁଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ସବୁ କଥା ଆମକୁ କ୍ଲିଅର ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ନା, ହରିଣର ପ୍ରତିଟି ଛୁଆ ଫୁଟି ଫୁଟିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା ଯେପରି ସନ୍ତାନ ସେପରି। ସିଂହର ଛୁଆ କେବେ ହେଲେ ହାତୀ ପରି ଆକାରରେ ହୋଇଯିବ କି, ଦେଖାଯିବ କି? କିନ୍ତୁ 10 ମୁଣ୍ଡ 4 ହାତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବି ଦେଉଛେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି, ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନା। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ପିତାମାତା ସେମିତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କଥା କାହାଣୀ। ରାବଣର 10 ବିକାରକୁ 10 ମୁଣ୍ଡ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ହାତ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ 10 ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କଥା ବାବା କ୍ଲିଅର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯିବା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ 2ଟି ହାତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା। ଏବେ ଆମେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି।
ପୁଣି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ସ୍ୱାହା ହେବେ ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ, ତାର ନିୟମ। ବାବା କହିଲେ, ଆଜି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ, ଇଏ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଏ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ। କିଏ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଶିବ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରି ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବେ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯିଏକି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବେ ତାଙ୍କ ସେ ନିମିତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ବା ସେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କରଉଛନ୍ତି। ବାବା କରିବା ବାଲା, ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଓ ବାବା ଶିବ ଶଙ୍କର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ନାମ। ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଶିବ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ଶଙ୍କର ହେଲେ ଦେବତା, ସେ ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ଯେହେତୁ ନିରାକାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛେ ବାପଦାଦା, ସେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା କହୁଛେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ନିଜେ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହିଁ ଶିବ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ବା ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ଧାରଣ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପୁଣି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଚିତ୍ର ଅଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇଠି କହିଦେଲେ, କ୍ଲିଅର କରିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ସିନା ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଦେଇ ବାଣୀ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଣୀ କାହାର? ମହାବାକ୍ୟ କାହାର? ମହାବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର 4ଟି ମୁଖ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ଦାଢ଼ି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବୃଦ୍ଧ ତନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାବାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଦାତା ହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ 100ରୁ 100 ଜାଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ତାଙ୍କୁ ବି ଦଲାଲ ବୋଲି ବାବା ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ କଥା। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଶିବ ବାବା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧଳା ପୋଷାକ ଧାରି
ରୂପେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ ହୁଏନି। ଯଦି ବି ହୁଏ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ରାଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଶରୀର, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ, ସୁନା ରୂପା ମହଲରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ବାବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ଜିନିଷରେ ତ ଥିଲ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଜିନିଷ, କେମିତି ହରେଇଲ? ଏ କଥା ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି। ବାବା ହିଁ ଏ କଥାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ଭାଷା ସବୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର 16 କଳାରୁ ଆମର କଳା ହରଣ ହେଇ ହେଇ ଶେଷକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଛେ। କଳି ଯୁଗରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ କେତେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯେଉଁ କଥା କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିବେ ନା। ଏବେ ଆମେ ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ବା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛେ, ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେହନତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମେହନତ ତ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୋହଜିତି ହୁଅ। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୋହଜିତି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋହଜିତି ନହେଲେ ଦେବପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋହଜିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ କହନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ନାମ ରୂପରୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ବାବା ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ, ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର, ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଲା, ନାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ରୂପ ପୁଣି କାହାର ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପ ଅଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି 2ଟି ଅକ୍ଷର ସବୁ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମାତ୍ର 2ଟି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଗଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲ। କ'ଣ 2ଟି ଅକ୍ଷର? ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା, ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରତା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସୁନା ରୂପା ମହଲରେ ରହିବା, ହୀରାର ମହଲରେ ରହିବା, ଏଇ ତ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଅଲଫଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ବେ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନ୍ମନା ଭବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମର ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଇଦେଲେ। ଆମେ କାହିଁକି ମନ୍ମନା ଭବ ହେବା? ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାର ସାରାଂଶ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି, ଶେଷରେ ପୁଣି ବାବା କହିଦେଲେ ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ। ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବନି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯିବା ବେଳ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ବାବା ଓ ବର୍ଷା ଏଇ 2ଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ।
ତେଣୁ ଲୌକିକ ପାଠରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି କେତେ କଥା, କେତେ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାରର କଥା, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କେତେ ଝଗଡ଼ା, କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବିକାର ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଅ। ହୀରା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ କଉଡ଼ି ବଦଳରେ ହରେଇ ଦେଇଛେ। ବାବା ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ସେ କଥା ବି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମର ଜୀବନ ପୁରା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୀରା ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ପତିତ କରିଦେଇଛେ। ସତ୍ୟ ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର କଥା ଜାଣି ଦେଇଛେ ନା। ଆମେ କେମିତି ସାହୁକାର ଥିଲେ ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛେ, ପବିତ୍ର ଥିଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ, କଉଡ଼ି ପଛରେ ଧାଇଁଛେ ବା ସାମାନ୍ୟ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୁଣି ସବୁ ହାରି ଦେଇଛେ। ଏବେ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପତିତ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ସମୟ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଏଇ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଡ୍ରାମାରେ ତ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ଆମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ, ରାଜପଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଖୁସି ହେଲେ। ପରେ ବିନାଶର ବି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ତ୍ୟାଗ ସବୁ କରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧନ ଭାବି ସେ ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ରଖିବା ମାନେ ମଧ୍ୟାଜି କିଏ? ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁମେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ଗୀତାର ଅକ୍ଷର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଦି ଭବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବାବାଙ୍କ କହିବା କଥା, କେତେ କଥା ଗୀତାର ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା। କ'ଣ? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେଇ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା। ପୁଣି ସେଠି ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାରିଆଡ଼େ, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ ଦରକାର। ମହାବିନାଶ ନହେଲେ, ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଧାମ ସୁଖ ଧାମରେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେବ। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବେହଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ରାଜପଦ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଯେଉଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି ଧାରଣ କରି ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜପଦ ପାଇଲେ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ରାଜପଦ ପାଇବା। ଆମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ହେବା। କେହି ଯେମିତି ଓଲଟା ସିଧା କହି ଆମକୁ ସଂଶୟରେ ପକାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ପକ୍କା ନଥିବା, ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତା କଥାରେ ଆମେ ଭାସିଯିବା। ବହୁତ କଥା ବାବା ଏମିତି ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ?
ବାବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ଦେବୀ ଦେବତା ଦୁନିଆ, ଆମେ ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇସବୁ କଥା ତ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛେ। ତାମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ବିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନାହିଁ ନା, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ କେମିତି ଗୁପ୍ତ ହେବ? ନଦୀ କେବେ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ହେବନି, ସିଏ ତାର ଯିବା କଥା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା କଥା ମିଶିବ। ଗୌମୁଖ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୌମୁଖ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତା ବାଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶିବ। ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତିର କଥା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଖିରେ ଦିଶୁଛି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଏସବୁକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନରୁ, ବା ଘରର ପରିବାର ପରିଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗୀ ଯିଏ ସେ ବେହଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମନରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବା ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପଢ଼େଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜଯୋଗ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ନା, ଇଏ ପାଠକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିକି ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଏଇ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ବା ଗୀତା ପାଠଶାଳାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ରାଜଯୋଗ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିଖାଯାଉନି, କି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କି? ତେଣୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ 5 ବିକାରର ଦାନ ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମର ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। କହନ୍ତି ନା, ଦେ ଦାନ ଛୁଟେ ଗ୍ରହଣ। ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ଏଇ ଦୁଃଖଧାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାବିନାଶ ହେବ। ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଯୋଗଯାତ୍ରା କରି ବିକାର ବିନାଶ କରି ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା। ଏଇ ହେଲା ଦୁନିଆ। ବାବା ବାର ବାର ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ବି ଶେଷକୁ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରା ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ମରିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ କି? ସବୁଥିରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେବା। ବାବାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣି ସଂଶୟରେ ଆସିବାନି, ଟିକିଏ ବି ନିଶ୍ଚୟରେ ହଲଚଲ ହେବାନି। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଥିରୁ ତୁଟେଇ ଦେବା। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦେଲେ, ବିଶେଷତା ରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଅଚେତକୁ ସଚେତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆମେ କେମିତି ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେବା ତାକୁ ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିର ଏବଂ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଖୁଆଅ। ବୁଟି କ'ଣ? ବୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ। ଔଷଧ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଅଚେତରୁ ସଚେତ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ କଥା, କେମିତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଖୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଇବା, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଶୁଣାଇବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଟାଳିଦେବ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାଇବା, ତେବେ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଦ୍ୱାରା ଅଚେତକୁ ସଚେତ କରି ନିଜେ ଉଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା। ବାବା କହିବା କଥା ଯେ କାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିଛି କେତେ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ୍ କରୁଛି।
ଆମେ ତାର ବିଶେଷତା ତାକୁ ଯଦି ଜଣେଇବା ସେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବାବା କହିଲେ ନିଜର ନାମ, ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ତଥା ସାଧନ, ଚାରିଟା କଥା, ନାମ, ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସାଧନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେଇ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ହେବା, ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗ। ମାନେ ମାନ ସାନ ପଛରେ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇବା, ଅଭିମାନ, ଅପମାନ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଇଏ ସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଆମର ମନ ରହିବ, ସାଧନ ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, ସେବା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଇଏ ସବୁ ସାଧନ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ମନଟା ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେବା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜିବା। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।